हेलो नमस्कार। मो सागरिका आज आपणଙ୍କ सम्मुखରେ गोटे सुंदर कहानी जोटा कि राजस्थान रो आम पाखक पत्र लिखिं मोहन शर्मा से विषय आपको किसी जनवाक चाहूँगी। ये कहानी आरंभ हुए राजस्थान रो गोटे छोटिया गाँव जोटी अमन आ सीमा बोली दुई जन स्वामी स्त्री रोते। अमन गोटे ऑफिस कर्मचारी थिले आउ सीमा गोटे गृहिणी थिले। दुई जन 2015 रे तांकर विवाह हेतिला। आउ विवाहर 3 वर्ष पर गोटे पुओटे जन्म हेतिला। पुओर जन्म पर तांकर घरर आर्थिक जो परिस्थिति थिला टिके माने खराब हेतिला। आउ सेति पई सब बेले दुई स्वामी स्त्री मध्य सब बेले झगड़ा होतला। तांको स्वामी गोटे ऑफिस रे कर्मचारी थिले आउ बेसी तांकर सैलरी माने बेसी नथिला जोटा कि हैंड टू माउथ मात्र थिला। आउ तांको स्त्री सेतिरे से खुशी नथिले। से अन्य मानकर जेतेले जीवन यापन देखुथिले अन्य स्त्री मानकु देखुथिले भल भल शाड़ी पिंधुथिबा भल गहना पिंधुथिबा भल ऐशाराम रे रहुथिबा जेतेले से देखुथिले से भारी विरक्ति हेउथिले। कारण तांको स्वामीर सेपरी माने आय नथिला जे तांको से सब प्रकार सुख देई पारिबे। सेति पई सीमा मने मने सब बेले भाबुथिले मो स्वामी किपरि भाबरे माने अन्य मानक परि रोजगार करिवे माने भलरे हो कि मंदरे हो जेपरि माने कोनसी प्रकारे से निजको माने धनी देखिबा को से बहुत चेष्टा करथिला। धनी हवा पाई सब बेले माने स्वामी किपरि धनी हेबे से विषय से सब बेले चिंता करथिले। से किपरि भाबरे तांको बाबू को जो 3 वर्षर जो पुओ थिला ताको किपरि भाबरे भलो स्कूल रे दे पारिबे केमती भलो पाठ पढ़े पारिबे भलो माने तांकर लाइफ किपरि लाइफस्टाइल चेंज हबो सब बेले से विषय से भाबुथिले। एमिति दिन गडु गडु दी जनक भितरे स्वामी स्त्री मध्य प्राय सब बेले झगड़ा होउतला। से चाहूतिले कि तांको स्वामी से चाकरी छाड़ी देखि गोटे बड़ बिजनेस करंतु आउ केमिति से माने निजरो इनकम को से माने बढ़ांतु। सेति पई दी जनक सब बेले से माने मन मतभेद रहउतला। आउ से बहुत दुखित रहउतले। स्वामींकर एपरी परिस्थिति देखि से मने मने सबले दुखित होउतले। दिने कौन हैला तांको स्वामी कहले आउ आम घर को आज आम ऑफिस जो बॉस अछंती से डिनर करिया को आसुचंती आउ तमे तांको भलो खातिरदारी करो हुए तो से जदी हमर माने घर को आसी सब आम खातिरदारी रे खुशी होंती हुए तो से भविष्य रे फ्यूचर रे मते प्रमोशन दे पारिबे। तो तांको स्त्री से कथा रे से राजी हे गले। ठीक अछि आज तमे तम बॉस को डाको मो भलो डिनर प्रस्तुत करिवे आ आमे एकाठी खाइबा। तो एपरी भाव कथा लगिले से नेक्स्ट दिन अमन तांको बॉस को डाकिले घर को आउ से दिन स्त्री मध्य भल माने डिनर प्रस्तुत करथिले। आ तांको स्त्री जो थिले सीमा से देखिया को बहुत सुंदर स्त्री टे थिले बहुत सुंदर थिले एजुकेटेड थिले आउ महत आकांक्षी थिले सब बेले खाली उच्च अभिलाष से जेतेले से बस आसी से बस को देखिले गोटे नजर चाहिए पूरा देखिकी से रही गले। कारण तांको बस जो थिले से गोटे बहुत धनी व्यक्ति थिले आउ देखिबा को से मते बहुत हैंडसम तांको पाखरे बहुत पैसा पत्र थिला। तांकर जो स्टेटस सब तांकर गाड़ी देखिकी तांकर पिंधिबा ओढिबा देखिकी सब देखिकी ये मने मने सीमा भाबिला कि माने काश मो स्वामी एपरी माने एते धनी थांते एपरी स्टेटस मेंटेन करथांते तो मु केते माने निजको निज माने लकी भाबी थांते। तो जेते बेले माने डिनर करूछंती सीमा कौन करिछि ना बॉस को सहित बहुत माने क्लोज हेबा पाई से कौन कला ना तांको सार्ट रे किछि पानी पके देला जेपरी माने से किछि चेंज करिवे। तो बॉस कहले कोठी माने तमर बाथरूम अछि मु मोर माने सार्ट एमती ही जाइछि आउ मते धोइ देबी। तो से सीमा कहले
ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ଟକୁ ୱାସ୍ କରିଦିଏ। ତ ସେମିତି ବାହାନାରେ ସେ ବସ୍ ର କ୍ଲୋଜ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ବାହାନା କଲେ। ତ ବସ୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ସୀମା ତମେ ମୋ ସହିତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିପାର, ଆମେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବା। ତ ଏମିତି କଥା ଲାଗୁ ଲାଗୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଡିନର ସବୁ ସରିଛି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେମାନେ ମାନେ ଦୁହେଁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହବାର ମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ବସ୍ ମଧ୍ୟ ସୀମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଇଏ ସୀମା ମଧ୍ୟ ବସ୍ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଡିନର ସେ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବସ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସୀମାକୁ ଭାବି ଭାବି, ସୀମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଭାବି ଭାବି ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା କି କିପରି ଭାବରେ ସୀମା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ବିତେଇ ପାରିବ। ସୀମାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାର ବେଡରୁମକୁ ଆଣିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବସ୍ ରାତି ସାରା ସେ ନ ଶୋଇକି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସୀମା ମଧ୍ୟ ବସ୍ ର ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ଏପଟ ସ୍ଵାମୀ ସହିତ ଶୋଇଛି ଆଉ ସେ ବସ୍ କଥା ଭାବୁଛି କି ବସ୍ ର ପାଖରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କେମତି ବଢିଆ କାର ଅଛି, ବଙ୍ଗଲା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବସ୍ ର ଯଦି କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବି ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହାସିଲ କରିପାରିବି, ଯାହା କିଛି ମୋ ଡ୍ରିମ ଦେଖୁଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ପୁରା କରିପାରିବି। ସେମିତି ମନେ ମନେ ଇଏ ବି ଭାବୁଛି ଆଉ ସେ ବି ଭାବୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପୁରା ନାଇଟ୍ ଖାଲି ଭାବି ଭାବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ସମୟ ଗଡି ଯାଇଛି। ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ମେସେଜ କଲେ ହାଏ ବୋଲି। ତ ସୀମା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା କି ସେ ଯାହା ଭାବୁଛି ମାନେ ତା ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବସ୍ ସହିତ ସେ କଥା ଲାଗିଲା, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିକି କଥା ଲାଗିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସୀମାକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ମୋ ସହିତ କଣ ଦେଖା କରିପାରିବ କି? ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସୀମା ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି କୋଉଠିକୁ ମୁଁ ଯିବି? ତ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଯାଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଆହୁରି ବଢିଛି। ଏମିତି ସମୟ ଗଡୁ ଗଡୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ହେଇ ବସିଲେ। ଏମିତି କିି ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ ଟା ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀକୁ ମାନେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଗଡି ଗଡୁ ଦିନେ କଣ ହେଲା ନା ବସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀକୁ ବାହାରକୁ ଟୁର ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ। 4-5 ଦିନ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ମାନେ ସହର ବାହାରକୁ ସେ ପଠେଇଦେଲେ ଏମିତି ବାହାନା କରିକି। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ସୀମା ଥିଲା ତ ଏଇ ସମୟର ସେ ମୌକା ପାଇ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଦିନ ରାତି ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ପଡି ରହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମାନେ ଏପରି ମସଗୁଲ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ବି ମତେ ଭୁଲିଗଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଆଉ ମୋ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି। ଆଉ ସେ ବସ୍ ସହିତ ନିଜକୁ ଭୁଲି ବସିଲା କି ତା ସାଂସାରିକ ଲାଇଫ ତାର କିପରି ଭାବେ ସେ ଖରାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ କିପରି ସେ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ସେ ଭୁଲିକି ବସ୍ ସହିତ ସେ ଆଗକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏ କି ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ ଝିଅ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବସ୍ ର ମାନେ ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫିଜିକାଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେ କିଛି ବି ହଉ ପଇସା ଦେଇକି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି ସେ ହାସିଲ କରିଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସୀମାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବସ ର ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଭାବିଲା କି ବସ୍ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ମୋ ଉପରେ ସେ ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବସ ର ଗୋଟେ ନେଚର ଥିଲା କି ସେ ଯେକୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲା କି ଯାହାକୁ ବି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ତା ପ୍ରତି ସେ ଲାଲସତ ହଉଥିଲା ତ ଘଟଣା କ୍ରମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଵାମୀ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଏ ସବୁକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିକି ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି।
ତ ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଲିଛି। ତ ଦିନେ କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ସୀମାର ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ସୀମା ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ମୋବାଇଲ କୁ ଦେଖିକି କିଏ ରିଙ୍ଗ କରିଛି ହେଲେ କି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଉଠେଇଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବସ୍। ତ ବସ୍ ର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ସେ, ତ ସେ ବସ୍ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୀମା ତମେ ମାନେ ସୀମା ଆଜି ତମ ସହିତ ମୁଁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ। ତାପରେ ସେ ଡାଉଟ କଲେ କି ମୋ ବସ୍ କାହିଁକି ସୀମା ସହିତ ଆଜି ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ମାନେ କଲ ଡାଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମେସେଜ ସବୁ କିଛି ସେ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଚେକ୍ କରିକି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ବସ୍ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ମୋ ପଛପଟରେ ମତେ ଧୋକା ଦଉଛି, ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ରହିକି ମୋର ମାନେ ଲାଇଫ କୁ ଆଉ ଖରାପ କରିବିନି। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଇନକମ କରୁଥିଲି, ଯାହାବି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ବୋଧେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ମୁଁ ଖୁସି ଦେଇ ପାରିଲିନି। କେତେ ବଡ ଗଲତ କାମ କରିଛି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଧୋକେବାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିବା ମରଣ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଦର୍ଦନାକ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସୀମାକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ମୋ ପିଠି ପଛରେ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଘର ଛାତରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଛାଡ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି, ବିଶ୍ଵାସ କରିଥିଲି, ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ ଧୂଳିସାତ୍ କରିସାରିଛ। ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧୋକା ଦେଇ ସାରିଛ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ଆଗକୁ ଆମର କୌଣସି ଲାଇଫ ପରସ୍ପର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଲାଇଫ ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରଖି ହବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଡାଇଭର୍ସ ପେପର ଆଣିକି ସୀମା ଠାରୁ ଡାଇଭର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଛାଡ ପତ୍ର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ସୀମା ତା ବସ୍ କୁ କହିଛି କି ଦେଖ ତମ ତ ଏ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ତ ମତେ ଛାଡିଦେଲେ ତମ କଥା ସବୁ ଜାଣିକି। ତ ଆମେ ଏବେ ତ ମୋ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କର। ଯୋଉଟାକୁ କାଲି ମୁଁ ଲୁଚେ ଲୁଚେ ସବୁ ମାନେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚେ ଲୁଚେ କରୁଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମ ସହିତ ତମ ୱାଇଫ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ତା ବସ୍ ମଧ୍ୟ ସୀମାକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛି। ତା ବସ୍ କହିଛି ତମ ପରି ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। ଆଉ ତୁ କଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ତମେ ମତେ ଜାଣିନ। ଏମିତି ତମ ପରିକା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସାରେ କିଣୁଛି, ପଇସାରେ ଫିକୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ତମ ସ୍ଵାମୀ ସହିତ କଣ କରିଲ କଣ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଇ ଆସେନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ବଢି ପାରିବିନି। ଯାହା ପଇସା ନେବାର ଅଛି ନେଇଯା, ଆଉ ତୋ ରାସ୍ତା ତୁ ଅଲଗ କର। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ସୀମା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କାମ କଲି। ସେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇଲା। ନା ମୁଁ ଏ କଳକୁ ହେଲି, ନା ସେ କଳକୁ ହେଲି। ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ବିବାହ କରିଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିକି ଆଜି ମୋର ଘର ସଂସାର ଲାଇଫ ଟା ପୁରା ଉଜୁଡି ଗଲା। ନା ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଭଲ ମା ହେଇପାରିଲି, ନା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲି। ଗୋଟେ କିଛି ଧନ ଲାଳସାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଧନ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ବସିଛି। ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଛଡା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ଏସବୁ ଦେଖି। କି ଯୋଉ ଧନ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଲାଲସା ପାଇଁ, ଯୋଉ କାମନା ପାଇଁ ସେ ତାର ସ୍ଵାମୀକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଶେଷରେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତା ହାତରୁ ଛାଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଲାଇଫ କୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ସେ ଯାହା କି ସେ ଯେ କେ ବି ହଉ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ
କେବେ ବି ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ି ଉପର ବାଲା ବନେଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ ବି ରୋଜଗାର କରିଥାଉ, ତା ପାଖରେ ଯେତେ ବି ପଇସା ଥାଉ, ଆମକୁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା କଥା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଆଜିକାଲି ତ ଜମାନା କି ଝିଅମାନେ ବି କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବି ଆଜି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ହୁଏତ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ହେବା କଥା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସୀମା ଏ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କାମ କରି ବସିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉପାୟ ଖୋଜିଲା ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନିଜର ସୁଖ ଅଭିଳାଷ, ନିଜର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଧରି ବସିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସେ ଧରିଲା, ସେଥିରେ ତାର ବର୍ବାଦୀ ଛଡା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ମାନେ ନିଜର କିଛି ମାନସିକ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ, ସୁଖ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ବାଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥରେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ସୁଧାରିବାକୁ ବାଟ ନଥାଏ। ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ ଲାଇଫରେ କରିବେ 100 ଥର ଭାବିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲାଇଫକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ସୀମା ଯେପରି ତାର ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ତାର ଘର ସଂସାରକୁ ସେ ହରେଇଲା, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଲା, ତା ଛୁଆକୁ ହରେଇଲା। ସେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଲାଇଫ, ସୁଖ ସଂସାର ସେ କାଟିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ହରେଇ ବସିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବସ୍ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କଲା, ସେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ତାର କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଭାବି ଖେଳିକି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ତ ଆମକୁ ଲାଇଫରେ ଯାହା କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନେବା କଥା। ସୀମାର ଲାଇଫ ତ ଗୋଟେ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କାମନା ପାଇଁ, ଧନ ଲୋଭ ପାଇଁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ମେସେଜ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଏପରି ହୀନ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନେଇକି, ଏପରି ହୀନ ମାନସିକତା ନେଇକି ନିଜ ଘର ସଂସାରକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସୀମାର ଯୋଉ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେଇଲି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୀମାର କାହାଣୀରୁ ଯାହା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।